ఓం నమో వెంకటేశాయ. ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని పలకరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈ ఉదయం మనస్సును ఆనందింపచేసే మంగళధ్వని విందాం. భారతీయ ధార్మిక విషయాలన్నింటినీ ప్రతిబింబించేవి మన వేదాలు. వేదపఠనం విందాం, భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. पातिगो हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम् सदा सस्पति मद्भूतं प्रियमिन्दरस्य काम्यम् सानिं मेधामयासि खग्गुस्वाहा जाम्मेधान् देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामदिया मेधायाग्ने मेधाविनं कुरुस्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रस्य वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा सदासुषपातिमद्भूतं प्रियमिन्दरस्य काम्यम् सानिं मेधामयासि खग्गुस्वाहा स्वामेधाग्नेन्दो वस्यात कृतेर्बोधयतादितिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना सुसमिद्धाय शोचिखे कृतन्तीर्परञ्जुहोतना अग्नाये जात वेदसे
सन्तवासामिद्भिरङ्गिरो रेतेन वर्धयामासि बृहच्छोचारविष्ट्या उपतवाग्ने हाविखमातिर्घ्रेताचिर्जन्तु हर्जाता जोखसवासामिधो मामा वायुरानीलामामृतामतेदम्बसमान्तग्गो शरीरम् ॐ क्रातो स्मारा क्लीवे स्मारा क्रेतग्गुस्मारा अग्नेनायासुपथाराये असमान विश्वानि देववायोनानि विद्वान्ना जोयोदयसमज्जोहोराणमेनो भो इष्ठान्ते नाम उक्तिम् विधेम हिरण्येन पात्रेण सत्यस्या पीतम् मुखम् जोषावाद्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ खम् ब्रह्मा सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सा भूमिर्गो सर्वात स्मृतवात् यातिष्ठद्दशाङ्गुलम् पूर्वतोर्जेत्वा वायावस्था देवो वाः सविता परार्पयातु श्रेष्ठतम या कर्मण आप्यायतु वामघ्न्या इन्द्राय भागम् राजावतीरणमेव आयक्षमाम वस्तेन ईशातमागासग्गो सोद्धरो वा असमेन्न गोपातो स्यातव वीर्जाजमानस्यापासो न पाये वासोः पावितरामासि दियोरासे पृथिव्यासे मातारिषवानो घर्मसि दृशवाधा आसे पारमेणाधामनादरिग्गो हसवामाह्वार्माते जन्यापातिर्वारेखेता वासोः पावितरामासे शाताधारम् वासोः पावितरामासे सहस्राधारम् देवस्त्वा सविता पुनातु वासोः पावितरेण शताधारेण सुपुवा कामदुक्षः साब्विश्वायोः साब्विश्वाकर्म साब्विश्वाधायाः इन्द्रस्यत्वा भागग्गो सोमेन तान च मिद्विषणो हवियग्गो रक्षा अग्ने परातापाते परातञ्चारिखियामि तच्छाके यन्तन्न मे राध्याताम् एतामाहामान्द्रेताः सतियामोपैमे कसवाजो नक्ति सतवाजो नक्ति कसमैतवाजो नक्ति तस्मैतवाजो नक्ति कर्मणे वाम् वेखाय वाम् प्रत्युष्टग्गो रक्षः प्रत्युष्टा आरातायो निष्टप्तग्गो रक्षो निष्टप्ता आरातायः उर्वन्तरिक्षामन्नवे मे धोरासे धोर्वादोर्वन्तम् धोर्वातम् जोसमान् धोर्वातितम् धोर्वाजम् वायम् धोर्वामः देवानामाशिर्वन्नेतामग्गो सस्नेतामम् पपरेतामम् दुष्टातामम् देवहूतामम् अर्होतामासेह विर्धानन्दरग्गो हसवामाह्वार्माते जन्यापातिर्वारेखेता
विष्णुस्तवाकरामतामोरव्रातायापहतग्गो रक्षो जक्षन्ताम् पञ्च देवस्य तवा सावेतोः परासावे सवेनोर्बाहुभियाम् पोषणो हस्ताभियाम् मा अग्नाये जुष्टम् गृह्णाम्यग्नि होमाभियाम् जुष्टम् गृह्णामि भूताय तवा नाराताय स्वाराभिविकिये खन्दर्गो हन्तान् दुर्जाः पृथिव्यामर्पन्तारिक्षामन्नवेमि पृथिव्यास्तवा नाभौ सादयाम् यादितिया उपस्थे गणे हवियग्गो रक्षा पावितरे स्तोभ्यैषणभियौ शावितुर्वाः परसव उत्पोराम्यच्छितरेण पावितरेण सोर्जस्यारसमेभिः देवीरापो अगरे गोवो अगरे पूवो गर इमामधिया जन्यन्नायतागरे जन्यापातिर्गो सोधातुञ्जन्यापातिन्द्रे वायुवम्मा हरिः ఓం. ఉపనిషత్తులలో దాగి ఉన్న సారాన్ని ఉపనిషత్ ధ్వని ద్వారా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ మనుష్యలోకంలో ఉన్నటువంటి మనకు, పైలోకంలో ఉన్నటువంటి దేవతలకు, లేదా మనకు ఆ పరబ్రహ్మకు, సృష్టి స్థితి సంహారకారకుడైనటువంటి ఆ పరబ్రహ్మ పరమాత్మనకు సంబంధం చేసేది ఈ వేద ఉపనిషత్తులను. ఒకవేళ వేదములు ఉపనిషత్తులు అనేది లేదు అన్నట్టయితే భగవంతునికి మనుష్యులకు సంబంధమే ఉండేది కాదు. మనుష్యుల యొక్క పుట్టుక నుంచి మరణం వరకు జరిగే సకల విధులు దాన్ని శుభ అశుభ సంస్కారములు అంటారు. అవన్నీ కూడా ఆ వేద మంత్రముల చేతనే జరుగుతుంది. పుట్టినప్పుడు జరిపే జాతకర్మ అనే ఆ దానికి కూడా కావలసిన మంత్రములు వేదము. ఏ దేవపూజ చేసినా, యజ్ఞములు చేసినా, హవనములు చేసినా ఇవన్నీ కూడా ఆ వేద మంత్రములచే ఆ భగవంతుని పరబ్రహ్మను లేదా ఇతర భగవంతుని ఆశ్రయించుకొని ఉన్నటువంటి సకల దేవతలను, ముక్కోటి దేవతలను ఆహ్వానించడానికి వేదమంత్రములే ఉంది. మొత్తానికి ఈ వేద ఉపనిషత్తులు అనేది దేవతలకు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనుష్యులకు సంబంధాన్ని చేకూర్చినటువంటిది. పరబ్రహ్మను తెలుసుకోవాలన్నా, అతని మహిమను కొనియాడాలన్నా, అతన్ని మనము ఈ ప్రపంచమంతా మరిచి అతన్నే ధ్యానం చేయాలన్నా కూడా కావలసిందే ఉపనిషత్ వేదములు. అలాంటి ఉపనిషత్తును మనం ఇప్పుడు వింటూ ఉన్నాం. యమ నచికేతుల యొక్క సంవాద తత్వాన్ని, అందులో యమధర్మరాజు నచికేతు అడిగినటువంటి విషయాలను తెలుపుతూ, భగవంతుని సరి అయినటువంటి జ్ఞానము కావాలన్నట్టయితే సరిగా తెలుసుకున్నటువంటి వ్యక్తి ద్వారానే వినాలి. కానీ అల్పస్వల్పంగా భగవంతుని తెలుసుకున్న వారి నుంచి భగవత్ స్వరూపాన్ని వినడానికి పోతే తద్విపరీతమే అవుతుందట. సాక్షాత్ చతుర్ముఖ బ్రహ్మని చెప్తాడు. అనంత వేదములను ఏక ఆపోషణం పట్టినట్టుగా చిన్న ఉద్ధరణితో నీళ్లు వేసుకొని లోపల మనం తీసుకుంటాం కదా, ఆపోషణమని, ఆచమనము లేదా ఆపోషణమని అంటాం కదా. ఆ విధంగా అనంత వేదములను ఒక్కసారి లోపల తాను తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి వాటి స్వరూపం అంతా గ్రహించిన బ్రహ్మ అయినా ఆ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అంటాడు, నేను పూర్తిగా పరబ్రహ్మను తెలుసుకోలేదు. ఆ భగవంతుని యొక్క మాహాత్మ్య సముద్రములో అది మహారణవము, అందులో ఒక బిందువును కూడా పూర్తిగా నేను గ్రహించలేకపోయానంటాడు. ఆదిశేషుడు 1000 శిరస్సులు, 1000 నాలుకలు ఆ భగవంతుని కొనియాడతాడట. శేష బహు సహస్రాక్ష అశేష వేదార్థకోవిద. అన్ని వదనములతో కూడిన ఆదిశేషుడు భగవంతుని ఎప్పుడూ కూడా స్మరిస్తూ ఉన్నా, నేను ఆ భగవంతుని యొక్క పాద మహిమ, నఖములో ఉన్నటువంటి గోరులో ఉన్నటువంటి చిన్న మహిమను పూర్తిగా తెలియలేకపోయారంటాడు శేషుడు. నఖాగ్రాగ్ర వైభవం అంటాడు. ఈ విధంగా దేవతలే పూర్తిగా తెలుసుకోలేమంటే మనుషులు ఎక్కడ తెలుస్తారు? అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే సరిగా తెలుసుకొనట. పూర్తిగా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకున్నామని వేదములే చెప్పటం లేదు, బ్రహ్మాది దేవతలే చెప్పటం లేదు, ఆ విషయం కాదు. భగవంతుని అల్పంగా తెలుసుకున్నా సరిగా తెలుసుకోవాలి. అతని స్వరూపం ఏదో ఆ స్వరూపాన్ని అనుగుణంగా తెలుసుకునే కానీ ఉండే స్వరూపం ఒకటి తద్విరుద్ధంగా మనం భావించినట్టయితే
దానివల్ల భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం కలగదు. ఇంతేకాదు భగవద్ ధ్యానం అనేది కూడదు, భగవత్ తత్వము కూడా తెలుసుకున్న సమయం వృథా అవుతుంది. అందుకే సరిగా తెలుసుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరో ఆ వ్యక్తి ద్వారానే మనము తెలుసుకోవాలా అని ఉపనిషత్తు వాక్యం చెప్తోంది. నరేణ అవర ప్రోక్త ఏష సుజ్ఞేయో బహుదా చించమానః అనన్య ప్రోక్తే గతిరత్ర నాస్తి అణీయాన్ హి అతర్క్యం అణుప్రమాణాత్ అంటున్నాం. ఆ భగవంతుణ్ణి పూర్తిగా అజ్ఞానులైన మనుష్యులు చెప్పే భగవత్ స్వరూపము సరి అయినది కాదు, అలాంటి అజ్ఞానులను ఆశ్రయించరాదు అని చెప్పేసి చెప్తూ తర్వాత అంటున్నారు, ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి సరిగా తెలుసుకోలేరో 10 మందికి తెలుసుకున్నామని చెప్తారో అలాంటి వ్యక్తులు ఆ భగవంతుని ఎలా తెలుసుకొని ఉంటారంటే అల్పగుణములు కలవారని, ప్రాకృత దేహం కలవారని, భగవంతుని ఉన్న తత్వాన్ని వదిలి వేరే విధంగా చెప్తారు. అల్పగుణములు భగవంతుడు మనలో ఒకడు లేదా మనకంటే కొద్దిగా ఉత్తముడు, ఇంత మాత్రం ప్రతిపాదిస్తారు కొంత. అయితే భగవంతుని స్వరూపం మనమా చెప్పేది? వేదములు చెప్తుంది కదా, విష్ణోర్నుకం వీర్యాణి ప్రవోచదని. ఆ భగవంతుని యొక్క గుణములు ఎంత అంటే లెక్క పెట్టడం సాధ్యం కాదు. బ్రహ్మాది దేవతలు ప్రయత్నిస్తే భూమిలో ఉన్నటువంటి మట్టి కణములు లెక్క పెట్టవచ్చేమో కానీ భగవంతుని గుణాన్ని లెక్క పెట్టడానికి సాధ్యం కాదు. అనంత కళ్యాణ గుణ పరిపూర్ణుడు అని చెప్పేసి సముద్ర సదృశుడైనటువంటి వ్యక్తి, అంత అపారమైనటువంటి గుణరాశి ఆ భగవంతుని. గుణరాశి అయినటువంటి భగవంతుని అల్ప స్వల్ప గుణములు కలవాడని చెప్పేసి కొన్ని అనుయాయులు చెప్తారు. 8 గుణములు భగవంతునికి. అయితే లెక్క పెట్టుటకే సాధ్యము కాదు అని చెప్పేసి వేద ఉపనిషత్తులు చెప్పేటప్పుడు వీరి కొత్త భాష్యం చెప్పి భగవంతుడు అల్పగుణములతో కూడినవాడంటారు. ఇది భగవంతునికి విరుద్ధంగా తెలుసుకున్నారు. అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఎవరైతే భగవతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి పోతారో వారు పూర్తిగా తెలుసుకోలేరే కాదు, అన్యథా జ్ఞానముతో బాధపడుతూ ఉంటారు. భగవంతునిలో దోషమును ఆరోపణ చేయడం, మనుష్యవలి అతడు కూడా అల్పగుణము. ఆ భగవంతుని కూడా అతడు మనవలే, అతనికి ఒక కాల పరిమితి ఉంది, ఆ కాల పరిమితి అయితే అతడు కూడా వెళ్ళిపోతాడు. అయితే శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది? అనిత్యత్వం దేహహాని దుఃఖప్రాప్తిరపూర్ణత నాశ చతుర్విధ జ్ఞేయ తదభావో హరేస్సదా. నాశములు ఈ జీవకోటికంతా కూడా 4 విధములైనటువంటి నాశములు ఉంటుందట. జీవులందరికీ ఇదే ఉంటుంది. ఏది? అనిత్యత్వం. అనిత్యము అనేది ఒక దోషం. ఈ జీవకోటి నిత్యంగా ఎవరు ఉంటారు? ఎవరు నిత్యంగా ఉండరు. ఈ జీవులందరూ ఒకరోజు కాదు ఒకరోజు వెళ్ళాల్సిందే. దేహ హాని, వారి యొక్క దేహము ఒకసారి ఉంటుంది, ఒకసారి వెళ్ళిపోతుంది. కొంతకాలం వారి ఆయు ప్రమాణం ఎంతవరకు ఉంటుందో అంతవరకు ఆ దేహం ఉంటుంది. ఆ దేహ హాని దుఃఖప్రాప్తి. దుఃఖప్రాప్తి అన్నట్టయితే దుఃఖములు కలుగుతున్నాయి ఏదో ఒక విధంగా, మానసిక శారీరకమైనటువంటిది. అపూర్ణత, పరిపూర్ణత అనేది ఉండదు. ఈ 4 కూడా చతుర్విధ దుఃఖములు. ఇలాంటి చతుర్విధ దుఃఖములకు అతీతుడు, ఇలాంటి ఒక్క లేశమాత్రము లేనటువంటి వ్యక్తి ఆ పరబ్రహ్మ. తదభావో హరేస్తదా. ఈ విధంగా శాస్త్రములు చెప్తూ ఉండగా అతన్ని అల్ప గుణములు తర్వాత అపూర్ణ గుణములను చెప్పుట చాలా దోషము. అందుకే అలాంటి వారి వద్ద మనము అధ్యయనము చేయరాదు అని యమధర్మరాజు నచికేతుకు చెప్తూ ఉన్నాడు. సంవత్సరంలో ఒక్కో మాసమందు ఒక్కొక్క ప్రయోజనాన్ని భగవంతుడు సమకూర్చాడు. ఇప్పుడు మనం జ్యేష్ఠ మాసంలో ఉన్నాం కనుక జ్యేష్ఠమాస వైశిష్ట్యాన్ని కొంచెం తెలుసుకుందాం. భగవన్నామమే ఒక పెద్ద మంత్రం. ఆ మంత్రాన్ని అనుసంధించడం ద్వారా మనం ఎన్నో రకాల లాభాలు పొందవచ్చు అని చెప్పి పెద్దల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఆ విషయాన్ని మనం ఇవాళ రోజున శ్లోక రూపంలో తెలుసుకోబోతున్నాం. ఈ మాస అధిదేవత అయినటువంటి అచ్యుతుణ్ణే కృష్ణుడిగా మనం కీర్తించుకుంటూ ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. శత్రుచ్ఛేదైకమంత్రం సకలముపనిషద్వాక్య సంపూజ్యమంత్రం సంసారోత్తారమంత్రం సముపచితతమస్సంగ నిర్యాణమంత్రం సర్వైశ్వర్యైకమంత్రం
వ్యసన భుజగ సందష్ట సంత్రాణమంత్రం జిహ్వే శ్రీకృష్ణమంత్రం జప జప సతతం జన్మ సాఫల్యమంత్రం. జిహ్వే శ్రీకృష్ణ మంత్రం జప జప సతతం జన్మ సాఫల్య మంత్రం. శ్రీకృష్ణ మంత్రము అంటే కృష్ణ అనేటువంటి ఒక నామమే ఒక పెద్ద మంత్రము. అంటే భగవన్నామం ఏదైనా సరే అది ఒక మంత్రంతో సమానమే. ఆ మంత్రం ఎలాంటిది అంటే శత్రుచ్ఛేదయిక మంత్రం. మనకి ఎవరైనా సరే అపకారాన్ని చేస్తారు అంటే వారిని నశింపజేసేట్లుగా ప్రవర్తించేటువంటి ఒక గొప్ప మంత్రము. అంతేకాకుండా సకలముపనిషద్వాక్య సంపూజ్య మంత్రం. సకల ఉపనిషత్తుల ద్వారా వాక్యాల ద్వారా సంపూజ్య మంత్రం, పూజింపబడేటువంటి ఒక గొప్ప మంత్రము ఆ భగవంతుడి యొక్క నామం. అంతేకాకుండా సంసారోత్తార మంత్రం. ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి సమస్త జంతుజాలము ఎన్నో రకాల బాధలతో ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటాయి కదా. మరి ఈ ఇబ్బందులంతా కూడాను తొలగించేటువంటి ఒక గొప్ప మంత్రము ఆ భగవంతుడి నామము. సంసారోత్తార మంత్రం, సముపచిత తమ సంఘ నిర్యాణ మంత్రం. ఈ సంసారము అనేటువంటిది ఒక పెద్ద చీకటి, మనకు అజ్ఞానాన్ని కలిగించేటువంటిది కాబట్టి ఈ అజ్ఞానాన్ని అంతటినీ కూడా పారద్రోలేటువంటి ఒక గొప్ప మంత్రము ఈ శ్రీకృష్ణ మంత్రము. అంతేకాకుండా సర్వైశ్వర్యైక మంత్రం. సమస్త ఐశ్వర్యాలను కూడా ప్రసాదించేటువంటి ఒక గొప్ప మంత్రము. వ్యసన భుజగ సందష్ట సంత్రాణ మంత్రము. వ్యసనములు అనేటువంటి పాములు అంటే ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కొక్క వ్యసనము, ఇబ్బంది కలిగించేటువంటి వ్యసనాలు కొన్ని ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ సమస్త వ్యసనాలు అనేటువంటి పాముల్ని సందష్ట సంత్రాణ మంత్రం, పోగొట్టేటువంటి ఒక గొప్ప మంత్రము కృష్ణుడి యొక్క నామము. అంటే ఆ భగవన్ నామం యొక్క వైభవము అలాంటిది. జిహ్వే శ్రీకృష్ణ మంత్రం. ఓ నాలుక శ్రీకృష్ణ మంత్రాన్ని జప జప సతతం జన్మ సాఫల్య మంత్రం. సతతం జప, ఎల్లప్పుడూ కూడా నువ్వు జపిస్తూ ఉండు. ఎందువల్ల జపిస్తూ ఉండాలి అంటే జన్మ సాఫల్య మంత్రం. ఈ జన్మకు సాఫల్యం అంటే సఫలత్వం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే భగవన్ నామాన్ని కీర్తించడం ద్వారా వస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుడి నామాన్ని కీర్తించు ఓ నాలిక అని చెప్పి ఒక నీతియుక్తంగా చెప్పేటువంటి ఒక గొప్ప శ్లోకం. అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవన్నామాన్ని మనం కీర్తించాలి. అలా కీర్తించడం ద్వారా మనకు సాంసారికమైన బాధలు పోవడమే కాకుండా ఐహికమైనటువంటి సుఖాలు మనకు కలిగి ఆముష్మికమైనటువంటి మార్గం అంటే మోక్ష మార్గం కూడా లభిస్తుంది అనేటువంటి ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకు పెద్దలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు తిథిలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను చూద్దాం. ఇవాళ జూన్ 21వ తేదీ దుర్ముఖినామ సంవత్సర జ్యేష్ఠ బహుళ పాడ్యమి, మంగళవారం, మూలా నక్షత్రం. మూలా నక్షత్రం అవడం చేత దీనికి పితృదేవతలు అధిపతులు, ప్రత్యేకమైనటువంటి దేవతలను మనం పితృదేవతలు అంటాం. దేవతల కంటే కూడాను వీరు అత్యంత పూజ్యులు అని చెప్పి మనకు పురాణాల ద్వారా తెలుస్తుంది. కాబట్టి వీరిని పూజించడం శ్రేయోదాయకం. అంతేకాకుండా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన అనుబంధమైనటువంటి అప్పలాయకుంట దేవస్థానం ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఈరోజు స్వామి ఉదయం సూర్యప్రభవాహనంపై, సాయంత్రం చంద్రప్రభవాహనంపై దర్శనాన్ని ఇస్తారు. కాబట్టి అలాంటి స్వామిని దర్శించడం ద్వారా మనం ఎన్నో శుభాలు పొందవచ్చు అని మనకు తెలుస్తుంది. భారతీయ జీవన విధానం, భక్తి మార్గం మొదలైన వాటిని సమన్వయం చేసినవే మన అష్టాదశ పురాణాలు. ఆ పురాణ శ్లోకాలలో ఉన్న అంతరార్థాన్ని పురాణ శ్లోకం ద్వారా తెలుసుకుందాం. నిగమకల్పతరోర్గళితం ఫలం, నిగమకల్పతరోర్గళితం ఫలం, సుఖముఖాత్ అమృతద్రవ సంయుతం, సుఖముఖాత్ అమృతద్రవ సంయుతం, పిబత భాగవతం
రసమాలయం ముహురహో రసికాః భువి భావుకాః. అద్భుతమైన భాగవత శ్లోకం ఇది. భాగవత మహిమని తెలియచేసే శ్లోకం. భాగవత ప్రారంభంలోనే ఉన్న గొప్ప శ్లోకం ఇది. ఎంత అందమైన శ్లోకం అండి. మొత్తం భాగవతం అంతా పారాయణ చేస్తే వచ్చే ఫలితం ఈ ఒక్క శ్లోకాన్ని 7 రోజుల పాటు రోజు ఉదయం పూట పారాయణ చేస్తే వస్తుందని మహాత్ములైన పరాశరులు వారు చెప్పారు. భాగవతం ఒక గొప్ప పండట. ఏం పండు? కల్పవృక్షానికి కాసిన పండు. కల్పవృక్షం పళ్ళు దేవతలే తింటారు, చాలా మధురంగా ఉంటాయి. దానివల్ల మనకి ముసలితనం ఉండదు, చావు ఉండదు, పునర్జన్మ ఉండదు. ఈ భాగవతం నిగమకల్పదరోర్గళితం ఫలం. నిగమము అంటే వేదం. వేదం ఒక కల్పవృక్షం. ఆ వేదమనే కల్పవృక్షము నుంచి తనయంత తాను రాలి కింద పడిన పండు. పండు ఎప్పుడు రాలి కింద పడుతుంది? బాగా ముగ్గిపోతే. ఓ మామిడి పండుని కోసేవాళ్ళు లేరు, బాగా పండిపోతే ఏమైపోతుంది? దానంతా రాలిపోతుంది. అంటే పండు రాలాలంటే బాగా పండాలి. వేదం ఒక కల్పవృక్షం. ఆ కల్పవృక్షానికి బాగా పండినటువంటి పండు, తనయంత రాలినటువంటి పండు ఈ భాగవతం. అంటే పండడం అంటే అర్థం ఇందులో వేదముల యొక్క సారం అంత ఎక్కువగా ఉంది. ఇది చదివిన వాడికి జీవితం పండుతుందన్నమాట. అంత మధురమైన పండుది. పైగా ఆ రాలిన పండు కూడాట సుఖముఖాద్ అమృతద్రవ సంయుతం. చిలుక కొట్టిన పండుట. చిలక కొట్టిన పండుకి రుచి ఎక్కువ ఉండోయి. ఆ చిలుక యొక్క నోట్లో ఉన్న లాలాజలం వల్ల అమృతం నిండుతుందని, ఆ పండు చాలా రుచిగా ఉంటుందని తిన్నవాళ్ళకి తెలుస్తుంది. చిలక కొట్టిన పండుకి ఆరోగ్యం ఎక్కువ, దాని ఎంగిలి మంచిది కూడా. కాబట్టి ఇక్కడ భాగవత పరంగా తీసుకుంటే శుకుడు అనే ఋషి ముట్టుకున్న పండు. శుకుడి నోట్లోంచి భాగవతం బయటకు వచ్చింది. నోట్లోంచి బయటకు వచ్చిన అమృత ద్రవంతో కూడినది అనగా శుకుడు చెప్పాడు. అందుకే భాగవతం పండు. ఆ పండు కూడా శుకుడి నోట్లోంచి రావడం వల్ల ఇంకా మధురంగా ఉందని ఒక అర్థం. మామూలు పండు అర్థంలో అయితే చిలుక కొట్టిన పండు అని అర్థం అన్నమాట. పిబత భాగవతం రసమాలయం. భాగవతంలో ఉన్న రసమే, ఆ రసం తాగండి అనగా వేదవ్యాసుల వారు కష్టం లేకుండా వేదం అనే పండులో ఉన్న సారమంతా పిసికి మనకి ఇచ్చేశారు, పిండి ఇచ్చారు. ఆ రసం తాగితే మనం ఎంత ఆనందం పొందుతాం, ఆ రసం ఎంత రుచిగా ఉంటుంది, తాగితే ఎన్ని సుఖాలు వస్తాయి. కష్టం లేకుండా మోక్షానికి తీసుకెళ్లే పండు అన్నమాట. అందుకే రసికాహ భువి భావుకాహ అన్నాడు ఆయన. ఓ రసికులారా, భావుకులారా, మీరు ఈ రసం తాగండి, భాగవతం అనే ఫలరసం తాగండి. తద్వారా ఇక మీకు పునర్జన్మ లేకుండా చూసుకోండి, మోక్షం వచ్చి తీరుతుంది అని చెప్పాడు. ఈ శ్లోకం చాలా గొప్పది. వీలున్నప్పుడల్లా పారాయణ చేసుకోండి. నిగమకల్పతరోర్గళితం ఫలం సుఖముఖాదమృతద్రవ సంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసికాః భువి భావుకాః. గ్రీష్మ ఋతువులోనికి ప్రవేశించాం కనుక సూర్యుని వైభవాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం. నీలచక్షు విజహ్మశ్రుతి జడ రసనం నిఘ్రిత ఘ్రాణ వృత్తి స్వవ్యాపార అక్షమత్వపరుముషిత మన శ్వాస మాత్రావశేషం విస్రస్తాంగం పతిత్వా స్వపద అపహరతాత్ ఆశ్రియం వహ అర్కజన్మ కాలవ్యాళావలీఢం జగత్ అగదః ఇవ ఉత్థాపయన్ ప్రాక్ ప్రతాపః. క్రూరమైనటువంటి నల్లని త్రాచుపాము కరిస్తే దాని విషం యొక్క ప్రభావం చేత కళ్ళు ముందుగా మూసుకుపోతాయి. చెవులు ఏ శబ్దాన్ని వినడానికి సామర్థ్యం కలిగి ఉండవు. నాలిక క్రమంగా మొద్దుబారి రుచిని కోల్పోతుంది. ముక్కో వాసనను తెలియజేసేటువంటి శక్తికి దూరం అవుతుంది. చర్మం స్పర్శను విడనాడుతుంది. ఇలా కర్మేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు అసమర్థములైన శ్వాస కొంతకాలం అలా ఉంటుంది. అలాగే రాత్రి అనేటువంటి కాలసర్పం చేత పీడింపబడేటువంటి జీవులు నిద్రలోకి జారి శ్వాస కలిగి కర్మజ్ఞానేంద్రియాల యొక్క శక్తిని కోల్పోతూ ఉన్నారు. అప్పుడు దయతో సూర్యభగవానుడు ఉదయించి ఔషధం విషదోషం తొలగించిన తరువాత ఇంద్రియ జ్ఞానం కలిగించినట్లుగా చేస్తాడు. అటువంటి లోకహితకరుడు కరుణామూర్తి సూర్యభగవానుడు.
ప్రాతకాల వేళ స్మరిస్తే సకల అశుభాలను నేత్ర దోషాలను తొలగించేటువంటి సంపూర్ణ మూర్తి. పూర్వం రాక్షసులు బ్రహ్మగారి గురించి గొప్ప తపస్సు చేసి ఆయనను బాగా సంతుష్టిపరిచారు. సూర్యునితో ప్రతిదినం యుద్ధం చేసేందుకు ఆ రాక్షసులు వరాన్ని పొందారు. ఆ వరగర్వంతో పేట్రేగిపోయి సూర్యోదయం అవుతూ ఉంటే రాక్షసులు అందరూ వచ్చి ఆ సూర్యగతికి అడ్డం నిలిచి యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు. అందువల్ల దేవతలకు చాలా ఇబ్బంది కలిగింది. దేవతలందరూ వెళ్ళి దీనంగా బ్రహ్మగారిని ప్రార్థించి తమ యొక్క దుఃఖాన్ని విన్నవించుకున్నారు. అందుకు బ్రహ్మగారు ప్రసన్నులై ఉపవీతులైనటువంటి వారు గాయత్రి మంత్రంతో జలాలను అభిమంత్రించి సూర్యోదయ కాలంలో సూర్యునికి అభిముఖంగా నిలిచి అర్ఘ్యప్రదానం చేస్తే సూర్యునికి తప్పకుండా బాధా విముక్తి కలిగే తీరుతుంది. అలా అభిమంత్రణం చేయబడినటువంటి జలాలు వజ్రాయుధ తుల్యాలై సూర్యునితో యుద్ధం చేస్తూ ఉండేటువంటి రాక్షసులను తిరిగి వారి ద్వీపాలకు తరిమి కొట్టి వేస్తాయి. అందువల్ల అర్ఘ్యం చాలా ప్రధానమైనది. బ్రహ్మజ్ఞానులకు చైతన్యవంతమైనటువంటిది, సూర్యునికి రాక్షస పీడను తొలగించేటువంటిది. ఏ బ్రహ్మజ్ఞానులు సూర్యుని యొక్క అభ్యున్నతికి జలాన్ని ఇస్తారో ఆ అభిమంత్రణం ఈ జలాంతో సమర్పించినటువంటి వారు సకల విధములైనటువంటి మంగళములను సూర్యుని యొక్క అనుగ్రహం చేత పొందుతూ ఉన్నారు. ఉద్యంతమస్తమ్యంతం ఆదిత్యం అభిధ్యాయన్ కుర్వన్ బ్రాహ్మణో విద్వాన్ సకలం భద్రమశ్నుతే అసావాదిత్యో బ్రహ్మేతి బ్రహ్మైవ సన్ బ్రహ్మాప్యేతి ఏవం వేద. ఈ సూర్యదేవునికి అనేక నామాలు ఉన్నాయి. ఆపద సమయాల్లో ప్రధానంగా 10 నామాలను కీర్తిస్తే పరమ ప్రసన్నుడవుతాడు సూర్యదేవుడు అని చెప్పి అనాదిగా మన ప్రాచీనులు విశ్వసిస్తూ ఉన్నారు. వీటిని ఆదిత్య హృదయంలో చెప్పడం జరిగింది. ఆదిత్య సవితా సూర్య ఖగః పూషా గభస్తిమాన్ సువర్ణ సదృశో భాను హిరణ్యరేతా దివాకరః. అతిథి అనేటువంటి కశ్యప ప్రజాపతి ధర్మపత్నికి పుట్టినటువంటి వాడు కనుక ఆయన ఆదిత్యుడు. సుపతి సుప్తం ప్రేరయతి అని అజ్ఞానం నుండి జ్ఞానం వైపు ప్రేరణ చేసేవాడు కనుక సవిత. అందుకే యో దేవ సవితాస్మాకం ధియో ధర్మాధిగోచరా ప్రేరయేత్తస్య యద్భర్గ తద్వరేణ్యముపాస్మహే అని మన బుద్ధులను ఆయా కార్యాలకు అనుగుణంగా పురుకొల్పే దివ్యశక్తిగా ఆయన్ని కీర్తిస్తున్నాం. కనుక సవిత అని ఆయన కీర్తించబడుతూ ఉన్నాడు. 84 లక్షల జీవకోటిని ఒక్కొక్క పోలికతో కనిపిస్తూ జడత్వం నుండి కార్యోన్ముఖులను చేసి కృతార్థులను చేస్తూ ఉన్నాడు సూర్యభగవానుడు కనుక ఆయన సూర్యుడు. ఆకాశమున సంచరించేటువంటి వాడు ఖే గచ్చతి ఇది ఖగః కనుక ఖగః అని కీర్తించాలి. అలాగే సర్వప్రాణికోటిని వర్షం తద్వారా అన్నప్రదాయి అయి పోషిస్తూ ఉన్నాడు కనుక పూష. లెక్కలకు అందనటువంటి కిరణాలు కలిగినటువంటి వాడు కనుక గభస్తిమాన్ మంచి వర్ణం కలిగినటువంటి వాడు కనుక సువర్ణ. సువర్ణ సదృశ. అంతేకాదు తనంత తాను ప్రకాశించేటువంటి వాడు కనుక భాను. జీవనోత్పాదక రసాన్ని కలిగినటువంటి వాడు కనుక హిరణ్యరేత. పగలు జీవులను చేష్టావంతులుగా చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక దివాకర. ఇలా తన నామాల ద్వారా తన తత్వాన్ని మహత్వాన్ని తెలుసుకునేటువంటి వారికి అత్యంత ప్రకాశంతో ఆపదలను తొలగించేటువంటి పరమ దయాహృదయుడు సూర్యుడు మనకు సదా ఆరాధనీయుడు. యస్య సహస్ర అభీషులేశ హిమాంశు బింబగత భాసయతి నక్తమఖిలం ఖేదయతు విపద్గణాన్ అరుణః. సదాచారాలను పాటించడం వలన ఆయువు, సంతానం, తరగని ఆహారం పొందవచ్చని మన పెద్దలు చెప్తారు. అందుకే ఈరోజు ఒక సదాచారం విందాం, ఆచరించే ప్రయత్నం చేద్దాం. వేదశాస్త్ర పురాణాల్లో సత్యాన్ని గురించి ఏమి చెప్పాయో ఆ సత్య మహిమను గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. శతపథ బ్రాహ్మణంలో సత్యమే వేదమని, అదే విద్య అని చెప్పబడ్డది. అట్లాగే ఐతరేయోపనిషత్తులో కూడా సత్యం మాత షడేతే మమ బాంధవాహ అని చెప్పి 6 బాంధవులుగా చెబుతూ సత్యమేనేటటువంటిది మాతగా చెప్పబడ్డది. ఐతరేయోపనిషత్తు సత్యం ఉత్కృష్ట ధర్మం అని చెప్పింది. అట్లా శతపథ బ్రాహ్మణము, ఐతరేయోపనిషత్తు సత్యం కంఠస్య భూషణం అని కూడా పెద్దలు చెప్పారు. మనిషికి నిజమైనటువంటి భూషణము ఏమిటి అంటే
కంఠమునకు మెడలో వేసుకునేటటువంటి ఆభరణాలు కాదు, భూషణములు. సత్యం కంఠస్య భూషణం, సత్యం పలకటమే కంఠానికి నిజమైనటువంటి భూషణము. ఆ గొంతులోంచి సత్యం వస్తే సమస్త ఆభరణాలు ఆ కంఠానికి ఉన్నట్లే అని చెప్పబడ్డది. సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్ నా బ్రూయాత్ సత్యం అప్రియం. సత్యాన్ని పలుకు, ప్రియమును పలుకు. మనం ఏదైనా సత్యాన్నే పలకాలి. దాంతోపాటు ప్రియం బ్రూయాత్, ఎదటి వాడికి ఇష్టమైనట్టుగా కూడా చెప్పాలి. కటువుగా సత్యం పలికినంత మాత్రాన అది ఎదటివాడికి కష్టాన్ని కలిగించేటట్లుగా కూడా ఉండకూడదు. నబ్రూయాత్ సత్యం అప్రియం, సత్యమైనా కూడా అప్రియమైనటువంటిది చెప్పకూడదు, అనర్థదాయకమైనటువంటిది చెప్పకూడదు. సత్యమైనా కూడా అనర్థదాయకం చెప్పకూడదు. ఎవడో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు, వచ్చి మన చాటును దాక్కున్నాడు, వాడిని చంపడానికి వచ్చేటటువంటి వాడు ఏడి ఇటు వచ్చినటువంటి వాడు అంటే సత్యము చెప్పి వీడిని చంపించకూడదు. ఆ ప్రాణరక్షణ కోసమని అబద్ధం చెప్పినా కూడా అది సత్యంతో సమానమైనటువంటిదే అని చెప్పారు. పూర్వం ఒక అడవిలో క్రూరనఖి అని చెప్పి ఒక పులి ఉండేది. ఒక గుహలో ప్రశాంతంగా కాలక్షేపం చేస్తూ ఉండి మధ్య మధ్యలో వచ్చి అడవిలో ఉన్నటువంటి జంతువుల మీద పడి వాటిని ఆహారంగా స్వీకరించి వెళుతూ ఉండేది. ఒకరోజు అది సరస్సు దగ్గరికి వచ్చింది. మృగములు వస్తాయి, లేళ్ళు జింకలు మొదలైనటువంటి వస్తాయి కాబట్టి వాటిని ఆహారంగా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఆ ప్రాంతానికి వచ్చింది. సరిగా ఆ సమయంలో ఒక జింక అక్కడ ఉన్నది. దాన్ని చూసి దాని మీద పడబోయింది. పడబోయేటప్పటికి జింక ఆగవయా అన్నది. ఏమిటి అంటే, నేను చెప్పేది శాంతం విను, నువ్వు నన్ను తిందుగానే నాకేం అభ్యంతరం లేదు. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అనుకుంటున్నావు? అడవిలో ఉన్నటువంటి జింకలన్నిటికీ కూడా ఒక వ్యాధి సోకింది. అన్నీ కూడా ఈ వ్యాధిగ్రస్తమై విషపూరితం కాబోతున్నాయి. వాటికి ఔషధం తయారు చేస్తున్నా నేను. ఈ ఔషధి వల్ల అవన్నీ కూడా ఆ విషహరమైనటువంటి పదార్థం వల్ల అవన్నీ సుఖంగా ఉంటాయి, అవి బ్రతుకుతాయి. ఎందుకంటావా? నీకు ఆహారం కావాలంటే అవన్నీ విషమైపోతే నువ్వు చచ్చిపోతావు వాటిని తింటే. కాబట్టి అవి బతకటమే నీకు కూడా మేలు. ఒకరోజు ఒకటి నువ్వు తినాలి అంటే అవి ముందు బతకాలి కదా. వాటి కోసమనే నేను ఆ ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాను అనేటప్పటికీ ఆ పులి సరే అలా అయితే మంచిది అని చెప్పి దీన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయింది. నిజంగా ఇదేమీ మందు తయారు చేయటం లేదు. అప్పటికప్పుడు ఏదో ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఆ పులి నుంచి తప్పించుకోవటం కోసం, ప్రాణరక్షణ కోసమని అబద్ధం ఆడింది. అబద్ధం ఆడినా కూడా అది అసత్యము పలికినటువంటి పాపాన్ని పొందదు, సత్య ఫలితాన్నే పొందుతుంది. ఎందువలంటే ప్రాణరక్షణ కోసమని అసత్యం ఆడింది కాబట్టి అది అంత ప్రమాదకరమైనటువంటి అసత్యము కిందకి చేరదు అని చెప్పి పెద్దలు చెప్పారు. సత్యము చెప్పటం అనేటటువంటిది సాధారణమైనా కూడా ప్రమాదకరమైనటువంటి సమయాల్లో అసత్యము చెప్పటం కూడా అది అవసరమే అవుతూ ఉంటుంది. మనకి ధర్మరాజు చేత కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పించాడు అశ్వత్థామ హతః అని చెప్పి. ధర్మరాజు అంతటి వాడు భారతంలో అబద్ధం ఆడాడు అని. దానికి కూడా ధర్మరాజు సిద్ధం కాలేదు. భీముడు వెళ్ళి అశ్వత్థామ అనే ఒక ఏనుగుని చంపాడు. అందువల్ల ఆ ఏనుగు చచ్చింది అనేదే చెప్పాడు తప్పితే అక్కడ కూడా పూర్తిగా అబద్ధం ఆడటానికి సిద్ధం కాలేదు. అయినా సత్యస్వరూపుడైనటువంటి కృష్ణ పరమాత్మే ఆయన అబద్ధం ఆడమన్నాడు అంటే ఆ సందర్భంలో ఆ అబద్ధం కూడా సత్యము కంటే గొప్పది అని అర్థం. కాబట్టి ఎక్కడ సత్యము పలకాలి, ఆ సత్యాన్ని ఎక్కడ మరుగుపుచ్చాలి అనేటటువంటి దాన్ని తెలుసుకుని మనం ప్రవర్తించినప్పుడే నిజంగా సత్యసంధతను మనం పాటించిన వాళ్ళం అవుతాం. అది తెలుసుకోకుండా ప్రతిదీ సత్యమే పలకాలి అని చెప్పి ప్రమాదకారి అయ్యేటట్లుగా కూడా మనం సత్యాలు పలకూడదు. స్వస్తి. భారతీయ ఆర్ష సంస్కృతికి పట్టుగొమ్మలైనవి ఇతిహాసాలు. అందులో మహాభారతం అగ్రగణ్యమైంది. ఆ మహాభారతం నుండి ఒక చక్కని పద్యం విని భావాన్ని తెలుసుకుందాం. సత్యక్షమాదమంబులు సత్యక్షమాదమంబులు నిత్య పదంబునకు నెక్కు నిచ్చెనా అవి
సంగత్యనుగతములు అవి సంగత్యనుగతములు సత్సాంగత్యంబటుగాన ముఖ్య కార్యము సుండీ. సత్యక్షమాదమంబులు నిత్య పదంబునకు నిక్కు నిచ్చెన అన్నారు. నిత్య పదము అంటే మోక్షం, ఆనంద స్థితి. ఈ ఆనంద స్థితిని ఎవరు పొందాలనుకున్నా, మోక్షాన్ని ఎవరు పొందాలనుకున్నా వాళ్లకు ఉండాల్సినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి భూమికలు ఏమిటి అంటే సత్యము, క్షమ, దమము, ఈ మూడు ఉండాలి. అంటే సత్యనిష్ట కలిగినటువంటి వాళ్ళుగా ఉండాలి. తరువాత క్షమ కలిగి ఉండాలి, ఓర్పు కలిగి ఉండాలి. ఎటువంటి స్థితి నుంచైనా ఓర్చుకునేటువంటి శక్తియుక్తులు ఉండాలి. తర్వాత దమము అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉండాలి. ఇంద్రియాలు ప్రపంచం వైపుకు మనిషిని లాక్కెళ్ళి అనేకమైన పొరపాట్లు చేయడానికి కారణభూతమవుతూ ఉంటుంది. కన్ను ఎక్కడ అందం ఉందో అక్కడికి లాక్కెళ్తూ ఉంటుంది. చెవి ఎక్కడ వినసొంపైనటువంటి రాగం ఉందో అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటుంది. చర్మము సున్నితమైనటువంటి స్పర్శను కోరుకుంటూ ఉంటుంది. నాలుక రుచికరమైనటువంటి దానికోసం, ముక్కు బాగా సువాసన కలిగినటువంటి దానికోసం మనసును లాక్కెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అలా లాక్కెళ్ళిపోయినప్పుడు మనసు వెళ్ళినటువంటి చోటకు అనుకోకుండా మనిషి కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. మనసు వెళ్ళిన చోటకు ఎప్పుడైతే మనిషి వెళతాడో అతనికి తెలియకుండానే తప్పు జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఒకసారి తప్పు జరిగిన తర్వాత అతనికి దుఃఖమే మిగులుతుంది తప్ప ఆనందం మిగలదు. నిత్య పదము అంటే ఆనంద స్థితే కానీ దుఃఖస్థితి కాదు. కాబట్టి ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉండాలి. ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉండాలి అంటే క్షమ ఉండాలి, ఓర్పు ఉండాలి. ఈ ఓర్పు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే సత్యాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడే వస్తుంది. కాబట్టి సత్యము, క్షమ, దమము ఈ మూడు మోక్షానికి నిచ్చెన మెట్లు లాంటివి. వీటిని సాధన చెయ్యాలి. అవి ఎలా వస్తాయి మరి? సత్యం ఎలా వంటబడుతుంది, క్షమ ఎలా వంటబడుతుంది, దమం ఎలా వంటబడుతుంది అంటే సంగత్యనుగతములు అని చెప్పన్నారు. అంటే సహవాసం వల్ల వచ్చేటువంటి గుణాలు ఇవి అని చెప్పన్నారు. ఆ సహవాసం వల్ల వచ్చేటువంటి గుణాలు కాబట్టి ఎవరి సహవాసంతో వస్తాయి అంటే సత్సాంగత్యం వల్ల వస్తాయి. సజ్జనులతో సహవాసం చేస్తే వస్తాయి. నువ్వు సత్యాన్ని పలికేవాడితో సహవాసం చేస్తే సత్యాన్ని పలకడం నీకు సాధన అవుతుంది. క్షమ కలిగినటువంటి వాడితో సహవాసం చేస్తే క్షమ సాధన అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగినటువంటి వాడితో సహవాసం చేస్తే ఇంద్రియ నిగ్రహం సాధన అవుతుంది. అలా కాకుండా వీటికి వ్యతిరిక్తమైనటువంటి దుర్జనులతో సహవాసం చేస్తే ఆ దుర్గుణాలు పట్టుబడతాయి తప్ప మంచి గుణాలు పట్టుబడేందుకు అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఎవరితో ఉండాము అన్నదాన్ని బట్టే మన ఆనందం ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే ఈ ప్రపంచంలో మనం ఎన్నిక చేసుకోవడమే ప్రధానమైనటువంటి అంశం. మనం జాగ్రత్తగా చూసినప్పుడు దుర్యోధనుని కొలువులో భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కృపుడు, అశ్వత్థామ, విదురుడు మొదలైనటువంటి ధర్మతత్వజ్ఞులైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ దుర్యోధనుడు ఎవరిని ఎంపిక చేసుకున్నాడు? దుశ్శాసనుడు, కర్ణుడు, శకుని మొదలైనటువంటి వారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు. అదేమైంది? దుర్జన సాంగత్యమైంది. అందువల్ల దుర్యోధనుడు ఎంత చదువుకున్నవాడైనప్పటికీ ఆ దుర్జన సాంగత్యం చేత అతని బుద్ధి ఎంతసేపు అసత్యం వైపు వెళ్ళింది, ఓర్పు లేకుండా పోయింది, ఇంద్రియ నిగ్రహం లేకుండా పోయింది. ఆ కారణం చేత ఈ ప్రపంచంలో మనం ఎంపిక చేసుకోవడం మీదనే మన సుఖము లేదా సంతోషము, శాంతి అనేవి ఆధారపడి ఉంటాయని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రపంచంలో అన్నీ ఉంటాయి, దేన్ని మనం కాదనేదానికి లేదు. అయితే మన బుద్ధి చేత, మన వివేకం చేత, మన వివేచన చేత జాగ్రత్తగా ఎన్నుకోవాలి. అదే దుర్యోధనుడు గనుక భీష్మ, ద్రోణ, కృప, అశ్వత్థామ, విదురాది మహాత్ముల యొక్క మాటలు విని ఉంటే తన వంశంతో పాటు నిర్మూలనమైపోయేటువంటి దశ నుంచి అతను బయటపడి అన్నదమ్ములతో పాటు సుఖంగా క్షేమంగా రాజ్యాన్ని పరిపాలించేందుకు అవకాశం ఉండి ఉంటుంది కదా. కాబట్టి సజ్జన సాంగత్యం వల్ల మనకు సత్యం తెలుస్తుంది. ఆ సత్యం తెలియడం వల్ల ఓర్పు కలుగుతుంది. ఓర్పు ఉండడం వల్ల ఇంద్రియ నిగ్రహం కలుగుతుంది. ఈ మూడు నిత్యపదంబునకు నిచ్చెన మెట్లు అని చెప్పన్నారు. నిత్యపదం అంటే
శాశ్వతమైనటువంటి ఆనంద స్థితి. దాన్నే మోక్షం అని చెప్పి అన్నారు. ఈ మోక్షాన్ని అంటే ఆనంద స్థితిని పొందాలంటే ఈ మూడింటిని మనం సాధన చెయ్యాలి. అందుకే సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం, నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం, నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం, నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తి అని చెప్పి అన్నారు. కాబట్టి సజ్జనుల యొక్క సాంగత్యం వల్లనే మోక్షం కూడా లభిస్తుంది అని భీష్ముల వారు ధర్మరాజుకు తెలియజేశారు. దీన్ని బట్టి నాయనా ధర్మరాజా జాగ్రత్త, నీ కొలువు కూటంలో కూడా నీ చుట్టూ కూడా నిన్ను తప్పుదారి పట్టించేటువంటి వాళ్ళు, నిన్ను తాత్కాలికమైనటువంటి వ్యామోహాల వైపుకు లాగేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉండి ఉంటారు. చక్రవర్తి అయినటువంటి నీవు వ్యామోహాలకు, ఇంద్రియ విషయాలకు ఆకర్షితుడు కాకుండా క్షమతో సత్యం వైపుకు ప్రయాణించు అని చెప్పి తెలియజేశారు. మనం కూడా సత్యం వైపుకు ప్రయాణించినప్పుడే, క్షమ కలిగి ఉన్నప్పుడే, ఇంద్రియాలకు బానిసలు కాకుండా ఉన్నప్పుడే మనమైనా లౌకిక జీవితంలో కూడా శాంతిని పొందగలుగుతాం. లౌకిక జీవితంలో శాంతిని పొందాలంటే కూడా ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉండి తీరాల్సిందే. అది లేనప్పుడు అశాంతే మన జీవితాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. అశాంతితో కూడినటువంటి జీవితం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. అప్పుడు జీవితం మీద విరక్తి పుడుతుంది, నిరాశ మనల్ని కమ్ముతుంది. ఇది మంచిది కాదు. అందువల్ల ఓర్పుతో సత్యాన్ని సాధన చేసి ఆ సత్య సాధన ద్వారా ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని అలవర్చుకొని నిత్యమైనటువంటి ఆనంద స్థితిని పొందాలి. అది ఈ పద్యం ద్వారా మనం తెలుసుకోవాలి. మనసును ఆహ్లాదపరిచే శక్తి సంగీతానికి ఉందనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. అందుకే ఈ ఉదయం మంచి కీర్తన విందాం, ఆనందంగా ఉందాం. శ్రీనివాస తిరువేంకటముడయార్, శ్రీనివాస తిరువేంకటముడయార్, జయ గోవింద ముకుంద అనంత, శ్రీనివాస తిరువేంకటముడయార్, జయ గోవింద ముకుంద అనంత, శ్రీనివాస తిరువేంకటముడయార్. தீன சரண்யன் என்னும் பெயர் கொண்டாய், தீன
అభయమయ్యా జయ శ్రీనివాస తిరువేంకటముడయా జయ గోవింద ముకుందనంద శ్రీనివాస తిరువేంకటముడయా ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి ఉదయం శుభోదయంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ.